1, 2. Within a last 3, we will be right. And we are live. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 69th program from the platform of Let's Grow Together. माँ, हम सबके जीवन में सबसे पहले टीचर कहो, गुरु कहो, वो हमारी माँ होती है। माँ के दिए हुए संस्कार हमें जीवन भर साथ देते हैं। हमें अच्छे बुरे की समझ भी आती है। अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं मिलते, वो तो परिवार के माहौल से ही मिलते हैं, जिसमें माँ सेंटर में होती है। संस्कार की बात चलती है तो एक पोस्टर जैसा कहीं से मेरे पर फॉरवर्ड आया था, जिसमें था कि एक 23 साल का लड़का देश के लिए लड़ता है और एक 23 साल का लड़का ड्रग्स कंज्यूम करने के केस में पकड़ा जाता है। हम सब ये बात जानते हैं। आज के विषय के बारे में एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आती है, शायद हम लोगों ने सबने सुनी होगी। एक चोर, बहुत बड़ा चोर हो गया था और उसने बहुत बड़ी चोरी की और पकड़ा गया। उसको फांसी की सजा सुनाई गई तो उसको अपनी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया। उसने कहा, मुझे मेरी माँ से मिलना है। जैसे ही उसको अपनी माँ से मिलाया गया, माँ को देखते ही उसने अपनी माँ का नाक काट लिया, नोज। लोगों ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, आज मुझे इस हालत में पहुंचाने वाली मेरी माँ ही है। जब मैं छोटा था, स्कूल में से पेंसिल, रबर वगैरह चुरा के लाता था। मेरी माँ ने कभी मुझे रोका टोका नहीं, ऊपर से उसने शाबाशी दी। उसके चलते आज मैं बड़ा चोर बन गया। जी हाँ मित्रों, हमारे व्यक्तित्व को बनाने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक माँ बेटे एयरपोर्ट पर बैठे थे और दोनों ही बुक पढ़ रहे थे। बच्चा बहुत छोटा था। उसको पढ़ता हुआ देखकर पास में बैठे व्यक्ति ने वो बहन से कहा, आपने बच्चे को अभी से पढ़ने की बहुत अच्छी आदत डाली है। तो बहन बोली, नहीं तो, बच्चे कहाँ सुनते हैं, बस वो तो अपने माँ बाप की कॉपी ही करते हैं। बहुत बड़ा मैसेज था उसमें। माँ के बारे में एक जगह बहुत अच्छा पढ़ा था जो मैं सुनाने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया, बल्कि सच तो ये है कि वो बहुत पछताया कि कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। खुदा का नाम था मोहब्बत, वो मांग करने लगी। खुदा का नाम था हिफाजत, वो मांग करने लगी। खुदा का नाम था बरकत, वो भी मांग करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। माँ के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो चलिए, माँ की दी हुई शिक्षा हमें जीवन भर कैसे कहाँ पर काम आती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे बीच मिस्टर दीपक भाई पंड्या जी उपस्थित हैं, जो विस्तार से इस बारे में बताएंगे। मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। उससे पहले बता दूं कि दीपक भाई हमारे प्लेटफॉर्म पर इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ परसुएशन एंड लाइफ इज अ गेम ये टॉपिक्स के बारे में बात की थी। सो ही इज ऑन हाई डिमांड। थैंक यू दीपक भाई। Mr. Deepak Pandya is a motivational speaker, trainer, and life coach. He is the director of OnePlus Life Skill Academy, certified life coach from California, USA, certified GOAL Gold Facilitator from Canada, certified trainer from Ahmedabad Management Association, possesses 13 plus years of experience in training, has done 200 plus workshops, seminars, and lectures. He has addressed 60,000 plus youngsters and professionals. So, dear friends and family, with a great pride, I'm inviting Mr. Deepak Bhai Pandya.
दीपक भाई, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू सर. Thank you very much, Lina Ben. Thank you very much. માં વિશે એટલું બધું તમે કીધું કે હવે મને એમ થયું કે આ તમને સાંભળ્યા જ કરું. કારણ કે બહુ જ રસપ્રદ અને મારા જીવનનું બહુ જ મોટિવેશનલ ફેક્ટર મારી માં છે. અને ઇનફેક્ટ આજથી 1.5 મહિના પહેલા જ્યારે તમે મને ફોન કર્યો અને મારી સાથે વાત કરી કે કયા સબ્જેક્ટ વખતે વાત કરી શકો એમ છો, અને તમે કીધું કે 9મી તારીખ 9th ઓક્ટોબર એ દિવસે રાખવું છે. અને એ વખતે મને 2-3 જે વિચારો આવ્યા, એમાં સૌથી વધારે જે મેં તમને કીધું એમ કે મોમેરેબલ મોમેન્ટ્સ, જે મારા મધરે જે મને કંઈક 5-6 વાત શીખવાડી છે જીવનમાં, ઘણી બધી શીખવાડી છે, એમાંથી 5-6 બહુ જ કામ લાગી છે. એ વાત વિશે મને એમ થયું કે હું બધાની સાથે વાત કરું. એ વખતે મને ખ્યાલ નહોતો કે 9th ઓક્ટોબર એટલે કે 3જું નોરતું આવશે, અને 3જું નોરતું એટલે મારી મમ્મીનો જન્મદિવસ. Oh wow, what a great coincidence. એટલે Happy birthday to her. એટલો કોઇન્સિડન્ટ છે. અને આજે કદાચ થોડો વધારે ઇમોશનલ પણ છું, કારણ કે આજે મારી વચ્ચે છે નહીં, અને આજે એનો બર્થડે છે. અને એની શીખવાડેલી બધી વાતો મને એટલી બધી યાદ આવે છે, અને એટલી બધી વસ્તુ આજે યાદ આવે છે કે હું ક્યાં જઈને અટકીશ મને ખબર નથી, પણ હું મારી જાતને 50 મિનિટમાં રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ. અને મારી વાતની શરૂઆત હું મારા પ્રેઝન્ટેશનથી કરું છું. કદાચ મને પહેલો જે પ્રસંગ મારા જીવનમાં જે યાદ આવે છે, મારી મધરે મને જે શીખવાડ્યો હતો એ કે હું જ્યારે સ્કૂલમાં હતો, મારું અહીંયાથી 35 કિલોમીટર દૂર ગામ. એક જ મિનિટ, મારું પ્રેઝન્ટેશન દેખાય છે? ના, હજી સુધી નથી શેર થયું. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. Okay, I think now it's visible. Yes, Okay. yes, visible. Okay, fine. Right. હા, તો હું જે વાત કરતો હતો કે હું બહુ નાનો હતો, અને ફર્સ્ટ ટાઈમ અમારી સ્કૂલની અંદર ઇંગ્લિશ ભણાવવાની શરૂઆત થઈ હતી. નાનું ગામ ખેડા, અહીંયાથી 35 કિલોમીટર દૂર, અહીંયાથી અમદાવાદથી. આઈ થિંક ગુજરાતી ઇઝ ઓકે, નો? ઓકે વિથ એવરીબડી? Let me ask the people, because અમે લોકો હિન્દી વધારે કરતા હોઈએ Okay, છીએ. no But that's problem. fine. If you are not comfortable, we can કારણ કે have it ઘણી in બધી વાતો Gujarati. પાછી એની ગુજરાતીમાં આવતી હોય છે, કારણ કે મારી મધર. I know, I understand. No, no, Gujarati will be fine. ઓકે, ફાઇન, રાઈટ. તો ને નાના ગામની અંદર ઇંગ્લિશ ભણાવવાની શરૂઆત થઈ, અને ફર્સ્ટ ડે ઇંગ્લિશ ભણાવતા હતા અમને. અને આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે ઇંગ્લિશ આપણને કેવી રીતે શરૂઆત થાય, ABCD થી શરૂઆત થાય, અને એના માટે એક ચાર્ટ લાવવામાં આવે. ચાર્ટ મૂક્યો હોય, એમાં A લખેલું હોય, A ફોર એપલ, અને એનું ગુજરાતી કરે એપલ એટલે સફરજન. અને એન્ટાયર ક્લાસ, જે ક્લાસમાં બેઠેલા છોકરાઓ છે, બધાની સાથે બોલાવડાવે કે બોલો A ફોર એપલ, એપલ એટલે સફરજન. A ફોર એપલ, એપલ એટલે સફરજન. પછી B ફોર બોલ, બોલ એટલે દડો, ગેંદ. એ રીતે આમ શીખવાડે. C ફોર કેટ, કેટ યાની બિલાડી, અને છોકરાઓ બધા બોલે C ફોર કેટ, કેટ ફોર બિલાડી. અને આમ ચાલતું હોય. આ બધાની અંદર મને થોડી સમજણ પડે, પણ જ્યારે જી આવે, અને એ જી આવે ત્યારે એની અંદર એમ કે G ફોર જેન્ટલમેન. અને આ બધાના જે પિક્ચર, જ્યારે C ફોર કેટ, તો કેટ યાની બિલાડી, બિલાડીનું પિક્ચર હોય. A ફોર એપલ, એપલ ફોર સફરજન, સફરજનનું પિક્ચર હોય. એ પ્રમાણે જ્યારે G ફોર જેન્ટલમેન આવે ત્યારે એક જેન્ટલમેનનું પિક્ચર હોય. અને જેન્ટલમેન એટલે ટાઈ, કોટ, સૂટ પહેરેલો એક સરસ મજાનો માણસનું એક ચિત્રતા મૂકેલું હોય. હવે આ ચિત્ર હું જોઉં એટલે મને એમ થાય કે જે માણસે ટાઈ, કોટ, સૂટ પહેર્યા હોય એ માણસ જેન્ટલમેન, અને જેન્ટલમેન એટલે સારો માણસ. આવું મને શીખવાડતા. હું કન્ફ્યુઝ છું, કારણ કે નાનું ગામની અંદર કોઈ
આવો સૂટ બૂટ કોટ બોટ પહેરેલો માણસ જોવા ના મળે, કારણ કે કોઈ લેંગો પહેરીને ફરતું હોય, કોઈ બહુ તો સારો હોય તો પેન્ટ શર્ટ પહેરીને ફરતો હોય, મોટે ભાગે ધોતિયું પહેરીને ફરતા હોય. આવા લોકો મારા ગામની અંદર હતા. અને હું જોયા કરું કે મારા ગામમાં જેન્ટલમેન કોણ છે, સારો માણસ કોણ છે. અને મને કન્ફ્યુઝ થયા કરે કે જી ફોર જેન્ટલમેન, જેન્ટલમેન એટલે સારો માણસ. તો સારો માણસ આખા ગામમાં કોઈ નથી, કારણ કે કોઈ સૂટ બૂટ વાળો મને મળતો નતો. I was looking at my father also, even though he was doctor, he was not wearing the suit, tie, coat, anything. તો મને એમ થયું કે મારા ફાધર પણ સારા માણસ નથી. સો એક નાના બાળકનું કન્ફ્યુઝન જુઓ કે માણસને અંદર કેટલું કન્ફ્યુઝન આવે કે જ્યારે જી ફોર જેન્ટલમેન, જેન્ટલમેન એટલે સારો માણસ, અને જે ટાઈ કોટ સૂટ બૂટ વાળાની એક આકૃતિ મગજની અંદર હોય. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ આસ્ક માય મધર, મેં મારી મધરને પૂછ્યું કે મમ્મી, આપણા ગામની અંદર કોઈ સારો માણસ નથી? અને she shocked, મારી સામે જોઈ રહી કે મને કે કેમ એવું કેમ કે છે. મેં કહ્યું ના, મને સ્કૂલની અંદર એમ શીખવાડવામાં આવે છે કે જી ફોર જેન્ટલમેન, અને જેન્ટલમેન એટલે સારો માણસ, અને સારો માણસ એટલે જેને ટાઈ કોટ સૂટ બૂટ પહેર્યા હોય એ. અને મારી મમ્મી વખત હસી, અને મારા જીવનનું એ બહુ જ સારામાં સારો લેસન મને એ વખતે આપ્યો. અને મને એને જે કીધું એ વાત મારા મગજની અંદર એ વખતથી લઈને આજ સુધી ઘર કરી ગઈ છે. એને એ વખતે કીધું કે બેટા, જી ફોર જેન્ટલમેન, જેન્ટલમેન એટલે સારો માણસ, સાચું. પણ સારો માણસ જે સૂટ બૂટ અને સારા કપડા પહેરે છે ને, એ સારો માણસ નહીં. સારો માણસ એને કહેવાય કે જે સારા કામ કરે છે, એને જેન્ટલમેન કહેવાય. એટલે જે બાહ્ય પર્સનાલિટીથી અંજાવાની જે આખી વાત હતી, એ વાતને બહુ જ માર્મિક રીતે 8 ચોપડી ભણેલી મારી માએ એ દિવસે મને શીખવાડી કે જો સારો માણસ શોધવો હોય તો એને બાહ્ય અભિવ્યક્તિથી ના જોવી જોઈએ, એની આંતરિક અભિવ્યક્તિથી જોવી જોઈએ. અને આ મારા જીવનનું બહુ જ મોટામાં મોટું લેસન હતું કે નાનામાં નાનો માણસ હોય, મેલો ગેલા કપડાવાળો માણસ હોય, પણ એના આત્માને, એની અંદર રહેલા એના કાર્યોને જો તમે શોધી શકો, એના કાર્યોને જાણી શકો, એના કાર્યોને થી એને ઓળખી શકો, તો તમે સારો કોણ અને ખોટો કોણ એની વ્યાખ્યા કરી શકશો. આ પહેલી વાત અમારા જીવનની અંદર મારી મા તરફથી મને શીખવા મળી. ત્યાર પછી મને એવા 6 લેસન જે મને ગમ્યા છે, જે 6 લેસન હું આજે તમારી સામે લઈને આવ્યો છું. એ 6 લેસન એક પછી એક હું તમારી સામે મૂકવા પ્રયત્ન કરું છું. Is something wrong with presentation? Okay. Now, first લેસન જે મને એણે શીખવાડ્યું હતું, એ લેસન હતું મીનિંગફુલ પર્પસ. લાઈફનું સૌથી એક સરસ લેસન મને એણે શીખવાડ્યું હતું કે લાઈફની અંદર એક તમારો મીનિંગફુલ પર્પસ હોવો જોઈએ, એક ધ્યેય હોવો જોઈએ, એક ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. એના માટે ગામડી તળપદી ભાષાની અંદર એક બહુ સરસ વાત મને કહેતી હતી કે ધ્યેય, આપણે પર્પસ એટલે ધ્યેય, કે ધ્યેય કરાવે વેઠ પણ પહોંચાડે ઠેઠ. આ એનું એક વાક્ય હતું, ધ્યેય કરાવે વેઠ પણ પહોંચાડે ઠેઠ. આ એક ગામઠી ભાષાની અંદર મને શીખવાડેલી એક વાત હતી કે તમારું જે ધ્યેય છે ને, એ તમને બહુ જ મહેનત કરાવડાવે, તમને વેઠ એટલે વેઠ એટલી બધી કરાવડાવે, એટલી બધી તમારી પરિશ્રમ કરાવડાવે, એટલી બધી વસ્તુ તમારી સાથે કરાવડાવે, પણ જો તમે એને વળગી રહો ને તો તમે તમારા આનંદની પરમ સીમાઓ ઉપર તમે પહોંચી શકો. તમારા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થાય ને ત્યારે તમને આનંદ મળે. અને એ ધ્યેય જો વગરનું જીવન હોય, એટલે કે મિનિંગફુલ પર્પસ તમારો હોય, તો તમને ક્યાંય જીવનમાં આનંદ ના લાગે. એટલે આનંદ માટે બહુ જ મહત્વની જરૂર છે જીવનની અંદર કે તમારે જીવનને મજાનું, મસ્તીનું, આનંદનું રાખવું હોય ને તો એક મિનિંગફુલ પર્પસ કાયમ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. આ પર્પસ શોર્ટ ટર્મ પણ હોઈ શકે, લોંગ ટર્મ પણ હોઈ શકે, આખી જિંદગીનો પણ હોઈ શકે, પણ એ પર્પસ તમારા માટે બહુ જરૂરી છે. અને પર્પસ જો આપણી પાસે હોય ને તો હેપીનેસ આવે. અને જ્યારે એ પર્પસ મળે ને તો આપણી જેટલી સ્કિલ છે, આપણી અંદર જેટલી આવડત છે, આપણી અંદર જે મહેનત કરવાની તમન્ના છે ને, એને આપણે ટેસ્ટ કરવાની શરૂઆત કરીશું. એક શાયરે બહુ સરસ કીધું છે કે જિંદગી જીને કા મકસદ ખાસ હોના चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए. जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए. जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी दोस्तों, जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी दोस्तों, बस जीने का अंदाज होना चाहिए.
તો જ્યારે તમારી પાસે એક અંદાજ, એક પર્પઝ, એક મકસદ તમારી પાસે હોય તો લાઈફની અંદર હેપીનેસ બહુ જ આવે છે. પણ એક વસ્તુ બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે આ જે મારી માં મને કહેતી હતી કે ક્લિયર હોવો જોઈએ. તમારો મકસદ, તમારો ધ્યેય એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ. જેમ કે કોઈ વાર આપણે એમ વાત કરીએ કે મારું વજન વધી ગયું છે ને હવે મારે વજન ઉતારવું છે. આપણો ધ્યેય છે, વજન ઉતારવું એ ધ્યેય છે. પણ એ કાયમ ગતિ કે એ રીતે નહીં. તમે નક્કી કરો કે તારે કેટલા કિલો વજન કેટલા સમયની અંદર ઉતારવું છે. એ 5 કિલો વજન મારે 5 મહિનાની અંદર ઉતારવું છે. એ જો થાય ને તો ક્લિયર આપણો પર્પસ થયો કહેવાય. એ ક્લિયર આપણા મગજની ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. કોઈ પણ પર્પસ આપણે કાયમ મને કે પર્પસ તમારો બહુ જ ક્લિયર હોવો જોઈએ. હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે કહેતો મારે બહુ સારા માર્કે પાસ થવું છે. ત્યારે મને કહેતી હતી કે એમ નહીં, સારા માર્કે પાસ થવું છે એવું નહીં, તું નક્કી કર કે તારે કેટલા ટકાએ કઈ એક્ઝામમાં પાસ થવું છે એ તું નક્કી કર. અને એ વસ્તુ મારા મગજની અંદર કાયમ હતી. તમારો પર્પસ એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ અને એના માટે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન બહુ જરૂરી છે. સેલ્ફ ડિસિપ્લિન મને યાદ છે કે મારા ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા 2000 ની અંદર, જ્યારે ધરતી કમાયો એના થોડા વખત પહેલા. અને પછી એની લાઈફની અંદર થોડા ઘણા ચેન્જીસ આવ્યા, પરિવર્તન આવ્યું. પછી એ ભાગવત વાંચતી, એ ઘણા બધા પુરાણ પણ વાંચતી, પહેલા પણ વાંચતી હતી, પછી પણ એને ભાગવત પુરાણ કરવાનું, ગીતા પુરાણ કરવાનું નક્કી કર્યું હોય ને, એટલે એ ધ્યેય એને નક્કી કર્યો હોય કે મારે ભાગવત પુરાણ કરવું છે. કોઈ પણ ઓકેઝન એને પકડ્યો હોય કે મારે ભાગવત પુરાણ કરવું છે, તો એ ભાગવત પુરાણ મારે આટલા જ દિવસમાં કરવું છે. અને એના માટેના એના પેજ એને અસાઇન કર્યા કે હું એક દિવસની અંદર આટલા પેજનું વાંચીશ, પછી આટલા પેજ વાંચીશ, પછી આટલા પેજ વાંચીશ અને આટલા દિવસે હું ભાગવતનું પુરાણ પૂર્ણ કરીશ. આ એની ચોક્કસ ક્લેરિટી હતી. એ ઓમ નમઃ શિવાયના જાપ લખતી હતી. મારી માં મને યાદ છે કે ઓમ નમઃ શિવાયના જાપ લખે એની તો એની બહુ જ ક્લેરિટી હોય કે મારે આજે 5 પેજ ઓમ નમઃ શિવાયના લખવા છે. અને 5 પેજ જો એના લખાયા ના હોય તો રાતના 12 વાગ્યા હોય ને તો પણ એ સુવે નહીં. એ 12 વાગ્યા સુધી પણ એનું કામ પૂરું કરીને જાય. કોઈ મહેમાન આવી ગયું, કોઈ પણ, બધાને અટેન્ડ કરે, બધાને બહુ સારી રીતે વાત કરે. પણ એનું જે મકસદ હતો, એનો જે ધ્યેય હતો, એ ધ્યેય ક્યારે પૂર્ણ કર્યા સિવાય એ દિવસ પૂરો ના કરે. આ એક ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. તમે એક મકસદ નક્કી કરો, તમારો એક ધ્યેય નક્કી કરો, તમારો એક હેતુ નક્કી કરો, પણ તમારા મગજની અંદર ક્લેરિટી ના હોય તો એનો કોઈ જ અર્થ નથી. અને એના માટે જરૂરી છે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. જે મેં તમને કીધું કે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન બહુ જ જરૂરી છે. પરફેક્ટ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન તમારે રાખવી પડે. કારણ કે તમે કોઈ પણ ધ્યેય નક્કી કરશો એટલે એની અંદર નાની મોટી તકલીફો આવવાની જ છે. અને એ નાની મોટી તકલીફો આવે તો પણ તમારો ધ્યેય પરફેક્ટ પૂર્ણ કરવા માટે તમારી સેલ્ફ ડિસિપ્લિન બહુ જરૂરી છે. અને એક વસ્તુ એ બહુ જરૂરી છે અને બહુ જ મહત્વની છે કે તમારો જ્યારે પર્પસ ડિફાઇન થાય ને, એ પર્પસ જ્યારે ડિફાઇન થાય, તમારો ધ્યેય, તમારો હેતુ, તમારું જે કંઈ તમારું પ્રયોજન હોય એ નક્કી થાય, તો એ ઓલવેઝ 3 ફેક્ટર સાથે, જો તમારે હેપીનેસની સ્ટેજ ઉપર જવું હોય તો પર્પસ, એનો બેઝ જે છે, ત્રિકોણ છે આખું, આ ત્રિકોણમાં ફેમિલી, હેલ્થ અને ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ, આ 3 વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. આ ત્રણેય ઇન્ટર રિલેટેડ છે. તમારો પર્પસ એવો હોવો જોઈએ કે જે ફેમિલી સાથે કોન્ટ્રાડિક્શનમાં ના આવી શકે. તમારો ધ્યેય એવો હોવો જોઈએ કે ફેમિલીના સપોર્ટમાં, કાં તો ફેમિલીની ઉન્નતિ માટે હોવો જોઈએ. તમારો પર્પસ એવો જોઈએ કે તમારા હેલ્થની વિરુદ્ધ ના હોવો જોઈએ. તમારો પર્પસ એવો હોવો જોઈએ કે જેથી હેલ્થનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે અને તમારી ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમને પણ અસર ન કરે. જેમ કે તમે કોઈ એવો દારૂડિયો નક્કી કરે કે મારે આજે 10 પેગનો પર્પસ છે કે 10 પેગ પીવા છે, તો એની હેલ્થ અને એની ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ બંનેને અસર કરશે અને એનું ફેમિલી પણ એને અસર કરશે. બહુ નાની વાત છે કે એને, એટલે તમારો પર્પસ નક્કી કરે તો એવા પર્પસ ન હોવો જોઈએ કે જેથી કરીને ફેમિલી, હેલ્થ અને ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમને કોઈ પણ જાતની અસર પડે. તમારો પર્પસ, તમારો મકસદ એ લોંગ ટર્મનો હોય, એ શોર્ટ ટર્મનો હોય, એ કોઈ પણ પર્પસ હોય, તો એ પર્પસને હેપીનેસની સ્ટેજ ઉપર જો ખરેખર તમારે લઈ જવી હોય, હેપીનેસ એટલે ખરેખર પોતાના અને સમગ્ર આજુબાજુના વાતાવરણમાં રહેતા દરેક વ્યક્તિને આનંદિત કરી શકે, એને હેપીનેસ કહેવાય. તમારી પોતાની હેપીનેસ એ હેપીનેસ નથી, પણ તમે બધાને આનંદ વહેંચી શકો, બધાની સાથે આનંદ અને આનંદનું વાતાવરણ ઊભું કરી શકો, એ ખરેખર હેપીનેસ છે. તો તમારો જ્યારે પર્પસ નક્કી થાય, આ મારી માએ મને શીખવાડ્યું કે મારો કોઈ પણ પર્પસ નક્કી થાય તો એ પર્પસની સાથે હેપીનેસની સ્ટેજ કઈ હશે એ મારે આ 3 ફેક્ટર ઉપરથી નક્કી કરવાની થાય છે. અને આ વાત મારા મગજની અંદર નાનપણથી લઈને આજ સુધી ઘૂસેલી છે અને એણે આ વાત મને બહુ શીખવાડેલી છે. બીજું, એવરીથિંગ ટેક્સ ટાઈમ. હું છે ને બહુ નાનો હતો ને
તારે બહુ ઉતાવળીઓ, મને દરેક વાતમાં આમ કોઈ પેશન્સ જ નહીં, આમ જાણે ફટાફટ બધું થવું જોઈએ કોઈ. અને ખરેખર બાળક તમે જોજો કે બધા એને છે ને તો પેલી આમ કહેવાય ને કે એનામાં પેલી પેશન્સ કે આમ ધીરજ કે કોઈ શાંતિ હોય ને એવું ના હોય ને, બધું આમ ધમ 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 થવું જોઈએ. તારે પણ એક ગુજરાતી કહેવત બહુ સરસ એ મને કહેતી કે બેટા ઉતાવળે આંબા ના પાકે, ઉતાવળે કઈ આંબા પાકે નહીં, બધામાં ધીરજ જોઈએ. મારું રિઝલ્ટ આવવાનું તો પણ મને એન્ઝાયટી હોય, મારા ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય તો મને એની એન્ઝાયટી હોય, મારે કોઈ પણ એક સ્ટાન્ડર્ડ થી બીજા સ્ટાન્ડર્ડમાં જઈએ ત્યારે એની બુક્સ આવવાની હોય એની એન્ઝાયટી હોય, ક્રિકેટ રમવા જવાનું હોય તો એની એન્ઝાયટી હોય, એવી બધી ઘણી બધી એન્ઝાયટી હોય. એની અંદર મને એમ થાય કે હમણાં જવું, હમણાં કરું આમ, એટલે બહુ જ મારી અંદર એક આમ કહેવાય ને કે પેલો રસ ચાલ્યા કરે. એ વખતે મને કહેતી બેટા ધીરે ધીરે ધીરે, ઉતાવળે આંબા ના પાકે, ધીરજના ફળ મીઠા. આ બીજી વાત એ તો બધાને કોમન છે કે ધીરજના ફળ, ધીરજ તારામાં હોવી બહુ જરૂરી છે. અને એક સરસ વાત એને મનુસ્મૃતિની આમ મેં તમને કીધું ને કે 8 ચોપડી પાસ હતી અને કોઈ એને બહુ પણ દરેક શાસ્ત્રને એને વાંચવાની બહુ જ કોશિશ કરી નાની હતી ત્યારથી. એક એ મને કયા કરતી હતી મને બહુ યાદ નથી પણ વર્નાકુલમ ફાઇનલ પાસ એવું મને કહેતી હતી કે હું વર્નાકુલમ ફાઇનલ, એ વખતની કઈક એવી એક્ઝામ હશે કે હું એટલે રિલેટેડ વિથ 7 or 8 સ્ટાન્ડર્ડ, અત્યારનો કદાચ 7 કે 8 સ્ટાન્ડર્ડ હોય કે હું વર્નાકુલમ પાસ છું એવું મને કહેતી. અને પણ એ બધું બહુ વાંચ્યું હતું જીવનમાં, વાંચવાની એની બહુ જ ધગસ હતી ને કાયમ એ કે નવરી પડે એટલે જેમ તમે હમણાં એક ઉદાહરણ આપ્યું ને કે મમ્મીની હેબિટમાંથી છોકરાની હેબિટની અંદર આવેલી એ વાત એ મને યાદ આવે છે કે કાયમ એ વાંચતી હોય, કંઈક નું કંઈક વાંચતી હોય, ગીતા વાંચતી હોય, ભાગવત વાંચતી હોય, મહાભારત વાંચતી હોય, એને જે અનુકૂળ પડે. ઇવન ઘણી બધી નવલકથાઓ, નવલિકાઓ, પેલા ગઝલ ગીતો બધાનો એને ધીરે ધીરે અભ્યાસ. અને એમાંથી મને એક મનુસ્મૃતિનો આ બાબતે એક શ્લોક એને મને કીધેલો અને એ શ્લોક મને હજુ યાદ છે કે મારામાં ધીરજ ના રહે અને એ મને શીખવાડતી કે બેટા ધીરજ રાખવી છે, એવરીથિંગ ટેક્સ ટાઈમ, દરેક વસ્તુ એનો સમય લે. તારે મને એક શ્લોક એને કીધો હતો, એ શ્લોક મને યાદ આવે છે કે શનૈ પંથા શનૈ કંથા શનૈ પર્વત મસ્તકે શનૈર વિદ્યા શનૈર વિત્તમ પંચિત્તાની શનૈ શનૈ. શનૈ કંથા શનૈ પંથા એટલે આ જો કાપડ છે ને, કાપડ બનતા પણ વાર લાગે. રૂમાંથી એટલે કપાસમાંથી રૂ બને, રૂમાંથી એના રેસા બને, રેસામાંથી તાર બને, તારમાંથી કાપડ બને, રંગાઈને બધું આવે. શનૈ કંથા શનૈ પંથા, એ રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ અહીંયાથી ત્યાં જવું હોય, બીજી કોઈ જગ્યાએ જવું હોય તો એના માટે પણ સમય છે. શનૈ કંથા શનૈ પંથા શનૈ પર્વત મસ્તકે, તમારે પર્વતના મસ્તક પર પણ જવું હોય ને એના માટે સમય, ધીમે ધીમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. શનૈ કંથા શનૈ પંથા શનૈ પર્વત મસ્તકે શનૈ વિદ્યા, એટલે વિદ્યાનું પણ એવું છે કે કોઈ પણ વિદ્યા તમારે મેળવીએ ને એકદમ તમારી અંદર નથી આવતી, એની તપ તપશ્ચર્યા સમય, એના ઉપરનો ભોગ તમારે સમય આપવો પડે. શનૈ વિદ્યા શનૈ વિત્તમ, અને પૈસા એટલે વિત્તમ એટલે પૈસા પણ એકદમ નથી આવતા. એના માટે પણ જે શોર્ટ માર્ગથી એ પૈસા આવે ને તે પૈસા સાચા માર્ગે આવેલા પૈસા નથી, એ પણ મને કહેતી હતી. તમારા પૈસા પણ ધીમે ધીમે યુ હેવ ટુ ગ્રો, તમારે ધીમે ધીમે તમારી પ્રગતિ થશે. શનૈ પંથા શનૈ કંથા શનૈ પર્વત મસ્તકે શનૈર વિદ્યા શનૈર વિત્તમ પંચિત્તા. આ 5 વસ્તુઓ છે જીવનની અંદર, એ બધી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવી જોઈએ અને એના માટે ધીરજ બહુ જરૂરી છે. આ વાત પણ એને મને શીખવાડેલી અને એ વાત પણ એટલી અસર કરી ગઈ છે કે જેથી જ્યારે પણ મને એમ થાય કે ત્યારે હું કોઈ પણ જાતનો અધીર્યો થઈ જાઉં, કોઈ પણ જાત એન્ઝાયટી મારી અંદર આવે ત્યારે આ વાત મારા મગજની અંદર ચોક્કસ રાખું છું કે નહીં, બધી જ વસ્તુઓનો એક સમય હોય છે. એવરીથિંગ ટેક્સ ટાઈમ. કેમ કે એક બીજની અંદરથી ફૂલ બનતા જેમ સમય લાગે છે એમ દરેક વાતનો ધીમે ધીમે એક સમય હોય છે અને સમય પ્રમાણે આગળ વધવાનું હોય છે. તમારે મેં કીધું એ પ્રમાણે કે કંઈક બનવું પણ હોય, કંઈક કરવું પણ હોય તો એના માટે પણ તમારે પૂરતો સમય ધીમે ધીમે આપવો જોઈએ. કે તમારે સારામાં સારી ગાડીઓ ખરીદવી હોય, સારામાં સારા બંગલા ખરીદવા હોય, સારામાં સારા ફ્લેટ ખરીદવા હોય, મોજ મસ્તીથી જીવવું હોય તો પણ એના માટે તમારે સમય ધીમે આપવો જોઈએ. એટલું નહીં, તમારે આધ્યાત્મિકમાં પણ આગળ વધવું હોય કે તમારા ડીપ ફોકસ માઇન્ડ કેળવવું હોય, માઇન્ડફુલનેસ તમારે લેવી હોય, તમારે એ કોઈ પણ જાતનો યોગ કે એની અંદર પણ તમારે આગળ વધવું હોય, માઇન્ડફુલનેસ છે, ફોકસ, ડીપ ફોકસ છે, કોઈ પણ જાત મેન્ટલ તમારા સ્ટ્રેસને પણ રિલીવ કરવા માટે યુ હેવ ટુ ગીવ ટાઈમ ટુ યુ. અને એ મારી આગળની એક વાત એ તમને કહું કે શિવને બહુ માનતી હતી, ભગવાન શંકરને એને બહુ, રોજ મંદિર જવાનું, એને શિવજીના મંદિર જવાની એને બહુ જ ટેવ હતી. અને મને કહેતી હતી કે પીસ તારે મળે જ્યારે શંકરને તું બરાબર ઓબ્ઝર્વ કરે
કે તું શંકરના કોઈ પણ મંદિરમાં જઈશ તો ચારે બાજુ કોલાહલ થતો હશે, એમના ઉપર કોઈ દૂધ રેડતું હશે, કોઈ પાણી રેડતું હશે, કોઈ એના ઉપર પુષ્પ રેડતા હશે, પણ તું એ શિવલિંગને જોઈશ તો એ શિવલિંગ બહુ જ શાંત અને કેવી રીતે બેઠું છે જો તું એને ઓબ્ઝર્વ કરીશ, એ રીતે જો એવી પેશન્સ તારી અંદર આવતી હશે, અવાજોની વચ્ચે પણ સ્થિરતા તું લાવી શકીશ. ઘણા બધા અવાજો આપણા જીવનની અંદર આવતા હોય છે, દુઃખના, સુખના, હસીના, ખુશીના, કઈ પણ જાતના વિચારો, કઈ પણ જાતનું, પણ એની અંદર પણ માઇન્ડને કંટ્રોલ રાખવું, માઇન્ડને પીસફુલ રાખવું, ઉદ્વેગની અંદર પણ માઇન્ડને, દ્વેષની અંદર પણ માઇન્ડને, રાગની અંદર પણ માઇન્ડને જ્યારે પણ આપણે કંટ્રોલ અને પીસફુલ રાખવું હોય તો શિવજીને જોજો, અને એના માટે શિવજીની અંદરથી તને પીસનેસ અને તને શાંતિ કેવી રીતે કેળવવી એ મળશે. આ વાત મને શીખવાડી હતી, હજુ આજે અમારા મગજની અંદર રહે છે. એક બહુ જ મહત્વની વાત, અને આપણા બધા માટે બહુ મહત્વની વાત, કારણ કે આ જમાનાની અંદર બહુ જ બધા સ્ટ્રેસ થઈ ગયા છે. હું નાનો હતો ને એટલે કેવું કે તરત જ હું કોઈ પણ વાતને આમ રિએક્ટ કરું. અમે ચાર ભાઈ બહેનો, 250-250 ને, પણ અમારે તો પહેલા એવું હતું બધા ભાઈ બહેનો જેવું જ હોય કે બાજુમાં આજુબાજુના જે કે રહેતા હોય લગભગ 20 છોકરાઓ, અમે એ ફળિયું, અમારે કે ફળિયું નાનું સરખું જે મોલ હોય એને ફળિયું કે, અને એની અંદર બધા અમારી લગભગ અમારી ઉંમરના લોકો, એટલે કોઈ પણ આમ પેલું ને નાના નાના છોકરાઓને ચીડવવાની ટેવ હોય, નાનું છોકરું કે દીપડા, એ આમ તેમ ફલાણું કંઈક પણ કઈ છે, એટલે હું તરત જ એને રિએક્ટ કરું, સામો જવાબ આપું, અને એની અંદરથી પછી ઉગ્ર ચર્ચાઓ થાય, પછી કોઈક વાર તો હાથ સફાઈ પણ થઈ જાય નાના છોકરાઓ, દરેક વખતે કંઈકનું કંઈક થાય. એટલે એ વખતે મારી મમ્મી મને બહુ સમજાવે કે બેટા આવું ના કરાય, આવું ના કરાય, આ ખોટું છે. એટલે મને એ વખતે એક વાત એને બહુ સરસ કીધી હતી, અને એ સરસ વાત છે ને તો એટલે એ પણ પાછી તળપદી ગુજરાતી ભાષાની અંદર હતી કે જો બેટા આવું કરીએ ને તો આપણા સંબંધો ખરાબ થાય, લોકોને આપણને ન ગમે એવું થાય. ત્યારે એણે મને જે વાત કરી હતી, એટલે જે કપલેટ્સ મને કીધું હતું, જે તળપદી ભાષામાં છે, અને એ વાત હજુ મને યાદ છે કે કાણાને નવ કાણો કહીએ, કાણાને નવ કાણો કહીએ, કડવા લાગે વેણ, કાણાને નવ કાણો કહીએ, કડવા લાગે વેણ, હળવેકથી પૂછીએ ભૈયા સીધ ગુમાવે ને. આ વાત એને બહુ સરસ રીતે મારા મગજની અંદર ઠસાઈ દીધી હતી કે કાણાને તમને કોઈ ટીઝ કરે એટલે તરત જ તમારે રિએક્ટ કરવાની જરૂર નથી. કાણાને કોઈ દિવસ કાણો ના કહેવાય, એને ધીમે રહીને પૂછાય કે ભૈયા તે કેવી રીતે તારા આંખ કેવી રીતે ગુમાવી, તો કોઈ દિવસ તમારે તમે એને કાણો પણ કહી દેશો, એને ખબર નહીં પડે. આ એવી સૂક્ષ્મ બારીક વાત એને મને એ વખતે શીખવાડી હતી કે કાણાને નવ કાણો કહીએ, કડવા લાગે વેણ, હળવેકથી પૂછીએ ભઈલા સિદ્ધ ગુમાવ્યા ને. આ વાત એટલે આપણે પણ જોઈએ, જ્યારે પણ કંઈક થતું, કઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર પૂછવું જોઈએ આપણી જાતને કે આપણે રિએક્ટ કરીએ છીએ કે રિસ્પોન્ડ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે રિએક્ટ કરીએ છીએ ને તો આપણી અંદરનો જે પાવર છે ને એ આપણે આપી દઈએ છીએ. આપણે એ સ્થિતિની અંદર આવી જઈએ છીએ કે આપણો જે બધો પાવર છે ને એ બધો વેનિશ થઈ જાય છે. અને જ્યારે આપણે રિસ્પોન્ડ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણે આપણા કંટ્રોલની અંદર હોઈએ છીએ. આપણે હળવેક રહીને પૂછીએ પહેલા સિદ્ધ ગુમાવ્યા ને, ત્યારે આપણે આપણા કંટ્રોલમાં હોઈએ છીએ. પણ આપણે કહીએ કે પેલો કે તું કૂતરો તો હું કૂતરો, હું કૂતરો તું કૂતરો, એ જે નાના છોકરાની જે ચાલતી હોય છે કે તું બિલાડો તું બિલાડો, આ બધું જે ચાલતું હોય છે એ ત્યારે તમે તમારો પાવર આપી દો છો, તમારા સંબંધો બગડે છે. અને એ વાત મોટા થઈએ ને તારે પણ એટલી જ લાગુ પડે છે કે તરત જ આપણે રિએક્ટ, એ વખતે જે રિએક્ટ કરતા હતા અત્યારે પણ આપણે એ જ રિએક્ટ કરતા થઈએ છીએ. આ આપણી પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસની અંદર આપણે બદલાવવું જોઈએ. એટલે જ્યારે પણ કોઈ તમને કંઈક કહે અને કોઈ પણ જાતનું ઓફેન્ડેડ તમારી સાથે બિહેવિયર કરે અને જો તમે એકદમ ફાયર બેક કરો તો સિચ્યુએશન આખી એક્સેલ થઈ જાય અને વર્સ્ટ થઈ જાય ઘણી વાર, કે એનું તમારે કોઈ સમાધાન ના લઈ શકીએ. પણ જ્યારે આપણે કોઈ કંઈક કે ઓફેન્ડેડ વસ્તુ થાય આપણી સાથે, કોઈ વસ્તુ આપણી જો મિસબિહેવ થાય, તો જ્યારે સોફ્ટલી આપણે એનો આન્સર કરીએ, થોડોક કાઇન્ડ વર્ડથી એપોલોજી કરીએ કે એને એ રીતને આપણે રિઝોલ્વ કરવા માટે આપણે વાત કરીએ આપણા જીવનની અંદર, તો સિચ્યુએશન કામ ડાઉન થાય. અને એ કામ ડાઉન થાય તો આપણા સંબંધો કાં તો આપણું કાર્ય, આપણી પ્રગતિ, આ બધી વસ્તુઓ સારી રીતે થઈ શકે. એટલે કાણાને ક્યારેય કાણો ન કહેવો, કડવા લાગે વેણ. એટલે કારણે આપણે આ માટેનો છે ને તો એ સિચ્યુએશનને એ સ્ટેજ ઉપર આવવા માટે સમય બહુ જરૂરી હોય. જો ફટ દઈને રિએક્ટ કરો, ફટ દઈને તમે એનો આન્સર કરો તો એ રિએક્ટ થઈ જાય, પણ યુ વિલ ટેક ટાઈમ. આ મને એક વસ્તુ બીજી પણ એને મને શીખવાડી હતી કે જ્યારે તને ન ગમતું બને, જ્યારે કોઈ પણ વાતનો તને
ઉદ્વેગ થાય, કોઈ પણ જાતનો ગુસ્સો આવે, કોઈ પણ જાતનું એમ થાય કે ના ફોડી નાખો એવી એમ સિચ્યુએશન આવી જાય, ત્યારે ટેક ટાઈમ. પણ ટાઈમ કેવી રીતે? જસ્ટ ક્લોઝ યોર આઈઝ અને 3 વાર ઓમ નમઃ શિવાય બોલજો. હું થોડો ગુસ્સો વાળો, બહુ શોર્ટ ટેમ્પર, હું બહુ સાચી વાત કહું, બહુ શોર્ટ ટેમ્પર માણસ હતો અને ભયંકર મને લીધે મારે બધાની સાથે માથાકૂટ થતી હતી. એટલે મને એને એક વસ્તુ બહુ સરસ શીખવાડી હતી કે બેટા એક કામ કર, તને જ્યારે પણ ગુસ્સો આવે કે તને ન ગમતું થાય કે તને ન ગમે, ત્યારે આંખો બંધ કરી અને 3 વાર ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય બોલજે. અને એ થોડો સમય જાય અને પછી વિચારજે કે હવે મારે શું જવાબ આપવો છે. 3 વાર કામ ડાઉન કરજે તારા માઇન્ડને અને પછી જોજે. અને આ જે સમયની જે ફ્રેમ છે, એટલો સમય તમારો જઈ જાય તો એની અંદરથી તમે છે ને રિએક્ટ કરવાની જગ્યાએ રિસ્પોન્ડ કરતા થઈ જાઓ. અને જ્યારે પણ આપણે રિએક્ટ કરીએ ત્યારે જે ઇશ્યુ છે એ આગળ વધતા જાય, અને જ્યારે આપણે રિસ્પોન્ડ કરીએ ત્યારે સિચ્યુએશન કામ ડાઉન થતી જાય. આ વસ્તુઓ એ મને શીખવાડી અને એ વસ્તુની મને ખરેખર બહુ જ ફાયદો થયો. અને ઘણી બધી વસ્તુઓ, ઘણી બધી પરિસ્થિતિની અંદર, ઘણા બધા સંબંધોની અંદર આજે હું જોઉં છું તો ઉજાસ છે, ઉલ્લાસ છે, આનંદ છે. એનું કારણ એ છે કે હું હવે ધીરે ધીરે રિએક્ટ કરવાની જગ્યાએ રિસ્પોન્ડ કરતો થયો છું. અને રિસ્પોન્ડ કરતા કરતા મને એવું લાગ્યું કે ના, હવે આ તો સરસ કેળવવા જેવી કળા છે. અને એ મારી માએ જે 8 ચોપડી ભણેલી હતી એને મને શીખવાડેલી. જેમ મેં તમને કીધું, ચોથી વસ્તુ એને મને કીધી હતી, રીડ, રાઇટ એન્ડ થિંક. એ કાયમ મને કહેતી હતી અને એ પોતે વાંચીને મેં તમે કીધું એ પ્રમાણે લખે પણ ખરી, અને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં લખવાનું પણ રાખ્યું હતું અને એના ઉપર વિચાર પણ કરતા હતા. અને એણે મને એટલા માટે કીધું હતું કે એટલા માટે તમારે વાંચવું જોઈએ, એટલા માટે લખવું જોઈએ અને એટલા માટે તમારે વિચારવું જોઈએ. કારણ કે કઈ પણ વસ્તુ કોઈ આપણને કહે ને તો આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, નહીં કે માનવાનો. માનવું બહુ જરૂરી નથી, જાણવું બહુ જરૂરી છે. આ વાત એને મને કીધી હતી કે તમે બધું માની ના લો. કોઈ તમને એમ કે પોલિટિશિયન તો સાલા નકામા હોય છે, બરાબર? બધા પોલિટિશિયન પૈસા ખાય, કરપ્ટ હોય છે. ઓકે, ફાઇન, ઇટ્સ જનરલ સ્ટેટમેન્ટ. પણ તમે જાણો, તમે માનો નહીં, તમે જાણો કે એ ખરેખર તમારી સામે આવેલો જે વ્યક્તિ, પોલિટિશિયન જે છે, એ ખરેખર ખોટો માણસ છે, એ કરપ્ટ માણસ છે. અને આ બધી વસ્તુઓ માટે જરૂરી છે તમે વાંચન, તમારું જરૂરી છે. તમારું વાંચન જે કરતા હોય એને તમે નોંધ કરીને લખો અને એના ઉપર તમારું ચિંતન બહુ જરૂરી છે. અને એને એક સરસ વાત મને એ વખતે કીધી હતી કે આ પણ એક સરસ શ્લોક છે, એ પણ એને મને કીધો હતો કે અગ્નેભ્યો ગ્રંથિનઃ શ્રેષ્ઠા, અગ્નેભ્યો ગ્રંથિનઃ શ્રેષ્ઠા, ગ્રંથિભ્યો ધારિણો વરા, ધારિભ્યો જ્ઞાનિનઃ શ્રેષ્ઠા, જ્ઞાનિભ્યો વ્યવસાયિનઃ. આ શ્લોક હું ભૂલી ગયો હતો, પણ એની લખેલી હમણાં નોટ મેં જોઈ, એની અંદરથી મને આ પાછો ફરીથી મળ્યો. આ શ્લોક મને કીધો હશે પણ હું પછી આપણને યાદ ના રહે કે અગ્નેભ્યો ગ્રંથિનઃ શ્રેષ્ઠા, એટલે કે જે અજ્ઞાની છે ને એના કરતા જે વાંચી શકે છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. જે બીજો એની છે કે ગ્રંથિભ્યો ધારિણો વહ, એટલે જે વાંચે છે પણ એને જે સમજી શકે છે ને, જે વાંચેલું છે એ સમજી શકે છે ને, એ શ્રેષ્ઠ છે. અને આગળ કહે છે કે ધારિભ્યો જ્ઞાનિનઃ શ્રેષ્ઠા, કે જે સમજી શકે છે પણ એની અંદર જે છુપાયેલું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરી શકે છે અને પોતે એ જ્ઞાનને સમજી શકે છે, એ શ્રેષ્ઠ છે. પણ એ બધા કરતા સર્વશ્રેષ્ઠ એ છે કે જે જ્ઞાન જે મળ્યું છે ને એ જ્ઞાનને વ્યવહારમાં સારી રીતે જે મૂકી શકે છે ને, એ જ્ઞાનિભ્યો વ્યવસાયિનઃ, કે જે જ્ઞાનને વ્યવહારમાં સારી રીતે મૂકી શકે એ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે તમારે જે પણ વાંચો, જે પણ લખો, જે પણ ચિંતન કરો અને જે કઈ વસ્તુ તમને મળે એ વસ્તુને તમે વ્યવહારની અંદર જો તમે મૂકી ન શકતા હોય તો જ્ઞાનનો કોઈ અર્થ નથી. એ જ્ઞાન ફક્ત એક પુસ્તકીય જ્ઞાન છે, ચોપડીની અંદર રહેલું જ્ઞાન છે, એનો કોઈ ઉપયોગ નથી થવાનો. તમે એને વ્યવહારની અંદર એ જ્ઞાનને કેવી રીતે મૂકી શકો છો? અને એપલ પડ્યું તો ન્યૂટને જોયું અને પછી એને વ્યવહારમાં મૂકીને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એને શોધ્યો. એટલે એ જરૂરી છે કે તમને જે જ્ઞાન સમજાયું એ જ્ઞાનને વ્યવહારમાં કેવી રીતે લાવી શકાય એ બહુ જરૂરી છે. અને એટલા માટે બહુ એક સરસ મને આ મળ્યું હતું કે સમયની અંદર એવું છે કે તમારે સમયને રોકી રાખવું હોય ને
તો મેડિટેશન કરો. જ્યારે તમે મેડિટેશન કરો ને તમારી આજુબાજુ ચારે બાજુ સમય જાણે રોકાઈ ગયો હોય ને, તમને એવું લાગે સમય સ્થિર થઈ ગયો હોય એવું લાગે. જ્યારે તમારે ટ્રાવેલ કરવું હોય ટાઈમની અંદર, તમારે આ ભૂતકાળની અંદર કે તમારા ભવિષ્યની અંદર જ્યારે ટ્રાવેલ કરવું ને ત્યારે વાંચો. જ્યારે આપણે ઇતિહાસ વાંચીએ તો ભૂતકાળની અંદર જતા રહીએ, સાયન્સ વાંચીએ તો આપણે ફ્યુચરની અંદર જતા રહીએ છીએ. તો જ્યારે ટાઈમની અંદર ટ્રાવેલ કરવું હોય ત્યારે તમે વાંચો. તમને કંઈક એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેની અંદર એ ટાઈમથી તમારે એસ્કેપ થવું છે, તમારે ત્યાંથી એ ટાઈમને કંઈક દૂર કરી દેવો છે, તો લિસન મ્યુઝિક. તમે મ્યુઝિક સાંભળો, તમે બહુ મસ્તીથી ગાઓ, કાં સાંભળો, કાં વગાડો, જે કંઈ કરો. અને જ્યારે તમારે જે તમારો સમય હોય ને, સારો નરસો ગમે તેવો જે સમય હોય ને, એ સમયને જ્યારે તમારે ફીલ કરવો હોય સમયને, ત્યારે તમે લખો. અને જ્યારે સમયને બરબાદ કરવો હોય ને, ફક્ત ને ફક્ત સમયને બરબાદ કરવો હોય ને, ત્યારે ગોસિપિંગ કરો. આ સમયને બરબાદ કરવા માટે ગોસિપિંગ છે. બાકી રીડ, રાઇટ એન્ડ થિંક. જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણા મગજ ખુલી જાય છે, આપણી અંદર નવી નવી વસ્તુ જાણવા મળે છે. જ્યારે આપણે લખીએ છીએ તો જે વાંચ્યું છે ને એને આપણે વધારે મેગ્નિફાય કરી શકીએ છીએ, એને ક્લેરિફાય કરી શકીએ છીએ, અને એ આપણને બહુ જ ઉપયોગી થાય છે. અને જ્યારે તમે એના ઉપર ચિંતન કરો છો, એનું મનન કરો છો, ત્યારે આપણે આપણા માઇન્ડને નર્ચરિંગ કરીએ છીએ, એ માઇન્ડને આપણે કેળવીએ છીએ. જેમ મેં કીધું એમ કે આપણા જ્ઞાનને આપણે વ્યવહારની અંદર કેવી રીતે મૂકવું. જ્યારે આપણે ચિંતન ચાલુ કરીએ ને ત્યારે આપણા જ્ઞાનને વ્યવહારમાં આપણે જે જાણ્યું, આપણે જે સમજ્યા, એ આપણા જીવનની અંદર કે બીજાને ઉપયોગી થાય એ રીતે આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ, એ આપણને જ્યારે આપણે ચિંતન કરીએ, લખેલું આપણે વાંચીએ અને વાંચીને પછી એની અંદર મનન કરીએ, એની અંદર ચિંતન કરીએ, ત્યારે થાય છે. ત્યાર પછીની જે વાત છે, બહુ સરસ વાત એને મને કહેલી. આ વાત એટલા માટે હું આજે કરી રહ્યો છું કે મને આ વાત બહુ જ મગજની અંદર અસર કરી ગયેલી છે. અને એ વાત જ્યારે મહાભારતની વાત મને જ્યારે કરતી હતી તારની આ વાત છે. મહાભારતની એક વાત એને મને કહી હતી, અને એ મહાભારતની વાત હું આજે તમારી સામે, કે બહુ જાણીતી વાત છે અને આપણે બધા જે જાણીએ છીએ, પણ આજે રિમેમ્બર યોર ડેથની જ્યારે વાત આવી છે ને, ત્યારે આ વાત મને મૂકવાનું મન થાય છે. અને એ વાત હું તમારી સામે મૂકું છું કે વન પર્વ, મને હજુ યાદ છે કે વન પર્વ, એક મહાભારતનું એક વન પર્વ આવે છે. એની અંદર યુધિષ્ઠિરને જ્યારે બધા વનમાં હોય છે, પાંચે ભાઈઓ, ત્યારે યુધિષ્ઠિરને બહુ તરસ લાગે છે, અને ખૂબ તરસ લાગી હોય છે વનની અંદર ભટકતા. એટલે છે તે નકુલને કહે છે કે જ્યાં જઈને તું પાણી લઈ આવ. આ છે તે તમે કદાચ પેલા યક્ષ પ્રશ્નો જે સાંભળ્યા હશે એની વાત છે, કે એ છે તે નકુલને કહે છે પાણી લઈ જાય. અને નકુલ પાણી લેવા માટે જાય છે, પણ થોડા વખત સુધી પાછો નથી આવતો. એટલે સહદેવને મોકલે છે કે જા ભાઈ શું થયું જરા ચેક કર. અને સહદેવ જાય છે, સહદેવ પાછો નથી આવતો. પછી છે તે ભીમને મોકલે છે, પછી અર્જુનને મોકલે છે. આ ચારે ભાઈઓ જયારે પાછા નથી આવતા ત્યારે એને ચિંતા થાય છે કે આ લોકો કેમ પાછા ના આવ્યા. અને એને તરસ બહુ જ લાગી હોય છે યુધિષ્ઠિરને. એટલે એ છે તે આ ચારે ભાઈઓને પાણી શોધવા માટે જાય છે. ત્યાં એક બાજુના સરોવરની અંદર ચારે ભાઈઓને મૃત હાલતની અંદર એ પામે છે. ચારે ભાઈઓ મરેલા પડેલા હોય છે. અને પાણીની અંદર જેવો પગ મૂકવા જાય છે ત્યાં એક અવાજ આવે છે, અને એ અવાજ કહે છે કે હું યક્ષ છું, અને આ યક્ષ, હું આ સરોવરનો માલિક છું. જો તારે આ સરોવરની અંદર પગ મૂકવો હોય કે આ સરોવરનું પાણી પીવું હોય, તો મારા પ્રશ્નનો જો તું સચોટ જવાબ આપે તો જ તું પાણી પી શકે, કાં તો એની અંદર પગ મૂકી શકે. અને જો મારી વાત તું નહીં માને તો તારા જે ચાર ભાઈઓ મૃત હાલતની અંદર પહોંચાડી દીધા છે મેં, એમ તારી પણ હાલત એવી જ થશે. આવું યુધિષ્ઠિરને કીધું. એટલે યુધિષ્ઠિર તો ધર્મરાજ હતા, ધર્મના જ્ઞાની માણસ હતા. એટલે એણે કીધું કે ભાઈ જો તું મને પૂછ, યથાશક્તિ મને જે કંઈ આવડતું હશે એ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપીશ. અને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે, એમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણને ખબર છે. એટલે ઘણો મોટો આખો પ્રસંગ છે. એની અંદર 4-5 એવા છે કે પૃથ્વી કરતા ભારે કોણ. એ જયારે યક્ષ પૂછે છે પૃથ્વી કરતા ભારે કોણ, તારે કહે છે કે માતા પૃથ્વી કરતા ભારે છે. કે આકાશ કરતા ઊંચું કોણ, તો કે પિતા આકાશ કરતા પણ ઉચ્ચ છે. એ વાત નો જવાબ આપે છે. કે વાયુ કરતા વધારે વિશેષ તીવ્ર કોણ, તો એ વખતે યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે છે મન. કે મન વાયુ કરતા પણ વધારે તીવ્ર છે. અને કે તરણા કરતા તુચ્છ કોણ, આવી વાત એને પૂછે કે તરણા કરતા તુચ્છ વસ્તુ શું છે, તો કે તરણા કરતા તુચ્છ વસ્તુ છે આપણી ચિંતા. આપણને જે ચિંતા છે ને તરણા કરતા પણ તુચ્છ હોય છે. અને ત્યાર પછી આવા બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો પછી એક પ્રશ્ન એને પૂછે છે કે દુનિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કયું,
દુનિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય, આ જગતનું સૌથી મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કયું? ત્યારે યુધિષ્ઠિર કહે છે કે દુનિયાનું જગતનું સૌથી મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય એ છે કે માણસ રોજ અને રોજ મરે છે, છતાં પણ એ રીતે જીવે છે કે પોતે અમર છે. આ દુનિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે. માણસને ખબર છે કે પોતે રોજ મરે છે, રોજ મરે છે, રોજ મરે છે, છતાં પણ હું 1 સેકન્ડ પહેલા જે છું એ 1 સેકન્ડ પછી નથી, હું 1 વર્ષ પહેલા જે હતો 1 વર્ષ પછી નથી, 2 વર્ષ છતાં પણ આપણે બધા જ એ રીતે જીવીએ છીએ કે આપણે ક્યારેય મરવાના નથી, ક્યારેય આપણી પાસે આપણું દેહ થવાનું નથી, આપણે ક્યારેય એની અંદર એ થવાના નથી. આ દુનિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે. અને આ વાત ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ કહેલી છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ આ એક શ્લોક છે કે જેની અંદર એમ કીધું છે કે માણસનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને માણસનું મૃત્યુ પછી નવજીવન પણ એ છે. એ પણ આ વાત ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ કહેલી છે. અને પુરાણની અંદર પણ કીધું છે કે એવરી સોલ વિલ ટેસ્ટ ડેથ. દરેક જે સોલ છે એ સોલ ડેથને એ કરશે જ, એને ડેથ આવવાનું જ છે. છતાં પણ આપણે એ રીતે જીવીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે એંગર, જેલેસી અને ગ્રીડ, આ પેલા 5 આપણા આની અંદર કીધેલા છે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને મત્સર, આ 5 વિકારો છે. એ 5 વિકારો આપણે ગુસ્સે થઈએ છીએ ત્યારે જો કદાચ એકવાર આપણે વિચાર કરીએ કે યાર ગુસ્સે થયા છે આપણે તો રહેવાના નથી, શું કરવા આવું બધું કરવું જોઈએ, આપણે કોઈના પ્રત્યે જેલેસી થાય, કોઈના પ્રત્યે કઈ પ્રત્યેનો ગ્રીડ થાય, આપણે લોભ થાય, તો તમે મૃત્યુને જો નજર સમક્ષ રાખી શકતા હશો તો તમે એમ કહેતી હતી કે આ બધાને તમે જીતી નહીં શકો, તમે આનાથી પર એકે તો બહુ દેવી તત્વ થઈ ગયું, દેવ તત્વ થઈ ગયું. દેવ તત્વ મનુષ્યની અંદર આવવાનું નથી, પણ તમે એને કંટ્રોલ કરી શકશો. જ્યારે તમે એમ વિચારો કે ભાઈ હું હવે બહુ રહેવાનો નથી, એ દિવસે ક્ષણ તમને એવી મળે ને તમને એવું થાય કે હવે હું કઈ રહેવાનું નથી, ત્યારે તમે ગુસ્સો કરશો ને તો તમને એમ થશે કે આ મેં ખોટો કર્યો. તમે કોઈના પ્રત્યે જેલેસી કરશો ને તો પણ તમને થશે, કઈ લોભ થશે ને તો પણ તમને એમ થશે કે આ મેં ખોટું કર્યું. આ મૃત્યુને જો નજર સમક્ષ આપણે કાયમ રાખતા શીખીશું કે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તો દરેક સંબંધોની અંદર, દરેક આપણા લોભ, આપણા 5 કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, આ બધી જ વસ્તુઓની અંદર આપણને એક ક્ષમતા આવશે. અને ક્ષમતા જરૂરી છે, કારણ કે આ ઇનબિલ્ટ જે કહેવાય ને, આપણે જે કોમ્પ્યુટરની અંદર જે પેલી એક હાર્ડ ડિસ્ક મૂકેલી હોય ને અંદર ઇનબિલ્ટ હોય એમ દરેક મનુષ્યની અંદર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર તો હોય છે જ, પણ તમે એને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરો છો? કારણ કે આ મનુષ્યની અંદર ભગવાને તો ચીપ મૂકેલી જ છે, એ ચીપ કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ કરીએ છીએ એ બહુ મહત્વનું છે. અને મહત્વ એટલા માટે છે કે એને કંટ્રોલ ન કરી શકીએ તો ઘણી બધી વસ્તુઓમાં આપણને તકલીફ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ જો આની સામે આપણે એક જ વસ્તુ વિચારીએ કે યાર હું ક્યાં રહેવાનો છું, આજે છું ને કાલે નથી, તો તમારી અંદર ગ્રીડ ઓછી થવા મળશે, જેલેસી ઓછી થવા મળશે, એંગર ઓછી થવા મળશે, અને એને લીધે આપણે કાઇન્ડનેસ અને કોમ્પન્સેશન આ રિસ્ટોર કરી શકીશું. લોકો પ્રત્યે આપણે પ્રેમ, દયા, સહાનુભૂતિ, આ બધી વસ્તુ આપણી અંદર આવવા મળશે. આ વાત એને મને જયારે કીધી હતી ત્યારે મને બહુ સમજાઈ નથી, પણ અનુકૂળતાએ જ્યારે પણ મેં આગળ પણ જે કીધું એ પ્રમાણે કે મેં જ્યારે અમલમાં મૂકવાની શરૂઆત કરી કે મને એમ થયું કે યાર શાને માટે, શું કરવા, તારે ખરેખર એ કાર્યની અંદર, ખરેખર એ સંબંધની અંદર, ખરેખર એ સિચ્યુએશનની અંદર ખાસો ફરક પડ્યો છે. અને ખરેખર જીવવાની અંદર એક જુદી દિશા, એક જીવવાની એક જુદી મજા ત્યાં આવવા મળી છે. અને એ વાત મારા મગજની અંદર ઘર કરી ગઈ છે. એટલે જ્યારે પણ આપણને એવું લાગે, કદાચ તમને અનુકૂળ પડે તો આ વાતને તમે સ્વીકારજો. અને થોડીક વાતો જે ઇક્વેશન ઓફ લાઈફ જે મને એને કીધા હતા, એટલે એ ઇક્વેશન જે જુદા ઇક્વેશન હતા ને, એ ઇક્વેશનને મને ગૂગલ ઉપરથી પણ પાછા મળ્યા છે, એટલે હું એ રીતે તમને તમારી સામે મૂકવા માંગુ છું કે એ મને કહેતી હતી કે જિંદગીની અંદર અડધી ખુશીની અડધી ગમ હોય છે. એટલે જિંદગી એ રીતની હોય કે ક્યારેક તમે ખુશ થાઓ, ક્યારેક નાખુશ થાઓ. એવું પહેલું ઇક્વેશન જે મને સમજાયું હતું કે લાઈફની અંદર જ્યારે તમને ગમતી વસ્તુઓ મળે ને ત્યારે તમે હેપી થઈ જાઓ, તમે બહુ ખુશ થઈ જાઓ કે આ મને બહુ જ મજા આવી ગઈ, આ હેપી થઈ જાઓ. જ્યારે એ વસ્તુ ના મળે ત્યારે તમે સેડ થઈ જાઓ. હવે તમે ઇક્વેશન જો કે લાઈફ પ્લસ લવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેપી અને લાઈફ માઇનસ લવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેડ. એટલે જો એને તમે મેથેમેટિક્સની ભાષામાં માઇનસ અને પ્લસ ને જો એ કરો તો બંને લવ નીકળી જાય તો 2 લાઈફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેપી પ્લસ સેડ. બરાબર? તો એને તમે આગળ ઇક્વેશનની અંદર લઈ જાઓ, then the life is equal to happy plus sad divided by 2.
મીન્સ લાઈફ ઇઝ હાફ હેપી હાફ સેડ એન્ડ ધેટ્સ ધ રિયલ લાઈફ. જીવનની અંદર ક્યારેય દરેકને ખુશિયા જ મળે એવું નથી થતું, જીવનની અંદર ક્યારેક દુઃખ મળે એવું નથી થતું. રાત પછી દિવસ હોય છે, દિવસ પછી રાત હોય છે, અને આ ઇક્વેશનને તમારા મગજની અંદર જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે નાસીપાસ ના થાવ. દુઃખેસુ દિગ્ધમના સુખેસુ વિગત વિતરાગ ભયકૃત સ્થિતિ ધીર મુનિ રુચ્યતે. આ વાત આપણે ગીતાની અંદર પણ કહેલી છે. આ વાત એણે મને કીધી હતી કે જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે ગભરાઈ નહીં જવાનું, અને સુખ આવે ત્યારે છકી નહીં જવાનું. આ બધી વસ્તુઓ તો આવવાની ને જવાની, અને એ જ્યારે આવે ત્યારે એને સ્વીકાર કરવાનો. યથાભૂત જે રીતે જે આવ્યું છે એને સ્વીકાર કરી લેવાનો, અને એ સ્વીકાર કરી લેશો ને તો તમારી જીવન જીવવાની મજા એક જુદી હશે. આ વાત પણ એને મને શીખવાડી હતી. અને બીજી બહુ મહત્વની વાત એને મને શીખવાડી હતી કે એ બહુ સરસ વાત એને બોલી હતી, અને મને ગમે છે કે ટકો લઈને મને ગણ. આવી એક મેન્ટાલિટી આપણી અંદર હોય છે કે લે ટકો લઈને મને ગણ, હું તો ગણાવો જ જોઈએ, હું તો ગણાવો જ જોઈએ, હું તો હોવો જ જોઈએ. ત્યારે એને આ વાત મને કીધી ત્યારે મને હસવું આવતું હતું કે આ શું હશે ટકો લઈને મને ગણ. ઘણા લોકો એવા કે પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ ઊભું કરવા માટે પોતાને ગણાવો જ જોઈએ, અને પોતાને. પણ જ્યારે કોઈ માણસ તમને ઓપ્શનલ રાખે ને, એને 5-6 વસ્તુઓ ની અંદર તમને એમ થાય કે તમે યુ આર એટ ધ લેવલ 5, ત્યારે બહુ સરસ રીતે ટકો લઈને મને ગણ વાળી વાત ના કરતા. તમે ધીમે ધીમે વિડ્રો થઈ જાઓ અને ગીવ ધીમે બેટર ચોઇસ, કે તારી પાસે હવે 4 માંથી છે એમાંથી ચોઇસ કર, મને ઓપ્શન તરીકે ના રાખીશ. આ વાત એને મને જે કહી હતી એ ખરેખર બહુ ઉપયોગી થાય છે કે દરેકમાં તમે હો, કે દરેકમાં તમે જ્યારે તમને ઓપ્શનલ ગણવામાં જ આવતા તો ધીમે ધીમે તમે નીકળી જાઓ, તમારી એની અંદરથી બહાર આવી જાઓ. અને તમે જ્યારે બહાર આવી જશો ને ત્યારે છે તે પેલાને પણ સારું રહેશે ને તમારે પણ સારું રહેશે. એટલે ઓપ્શનલ જ્યારે તમે ગણાતા હો ત્યાં અને એવી જગ્યાએ તમે તમારી જાતને વિડ્રો કરી લો. ઇન્સ્ટેડ ઓફ તમારો ઈગો ઉભો કરવાની જગ્યાએ, એની અંદર કઈ નાની મોટી તકલીફો ઉભી કરવાની જગ્યાએ એની અંદરથી તમે બહાર નીકળી જાઓ તો તમને ખરેખર જીવવાની ઓર મજા આવશે. અને છેલ્લી એક સરસ વાત કે દરેક આંગળી છે ને એક સરખી નથી હોતી, દરેક આંગળી સરખી નથી હોતી. એમ જીવનની અંદર દરેક ક્ષણ એક સરખી નથી હોતી. પણ જ્યારે તમે બધી આંગળીઓને આમ વાળો ને ત્યારે એક સરખી થઈ જાય છે, એક જ સિચ્યુએશનમાં આવી જાય છે. દરેક આંગળીઓ સરખી નથી હોતી, પણ જ્યારે આપણે વાળીએ છીએ ને ત્યારે એક જ સરખી આવીને ઉભી રહી જાય છે. એટલે જ્યારે તમે જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર નમ્ર બનશો ને, તમે જીવનની અંદર જ્યારે પણ આ બેન્ડ થશો ને, નમ્રતા કેળવશો, ત્યારે તમારી સિચ્યુએશન એ સરસ અને સારી થશે, આનંદિત થશે, મજાની થશે, અને તમને કોઈ પણ જાતનો દુઃખ અને રાગ નહીં થાય. આ વાતો મને મારી માએ કીધી હતી. છેલ્લે મારી માનો અને મારો તમને ફોટો મૂકું છું. આજે હું જે કહી છું એ ફક્ત ને ફક્ત એને લીધે છું, એના સંસ્કારને લીધે છું, એના શિક્ષણને લીધે છું. શિક્ષણ ગુરુજીએ પણ આપ્યું હતું, પણ વ્યવહારિકતાનું શિક્ષણ મને એની પાસેથી મળ્યું છે, જે ખરેખર આઠ ચોપડી હતી. અને એટલા માટે આજે નવરાત્રિના પર્વની અંદર ગવાતી વાત કે યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા, નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ. અને અહીંયા દરેક માતૃ બહેનો બેઠી છે, એને પણ મારા નમસ્કાર. મારા સંતાનોની અંદર આ રીતે છો, તમારું જેટલું પણ નાનું મોટું યોગદાન હોય એ યોગદાન આપતા રહેજો. તો એ તમારો દીકરો, એ તમારી દીકરી, એ તમને જીવનભર યાદ રાખશે. આજે મારી વચ્ચે નથી, પણ ખરેખર એને યાદ કરતા કરતા થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. I absolutely understand your emotions, દીપકભાઈ. પણ ધન્ય છે માં કે જેમના પેટે તમારા જેવા દીકરા જન્મ્યા છે, અને ધન્ય છો આપ કે જેને આવી માં મળી છે. કે કેટલા સુંદર તમે જેમ 6 પોઈન્ટ્સ કહેતા ગયા, મને દરેકમાં થયું કે ના કદાચ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હું આ બોલીશ. પછી તમે બીજું બોલ્યા, એમ કરતા 6 મને એટલા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગ્યા છે. બહુ જ સરસ શિક્ષણ તમને મળ્યું છે, ને મને લાગે છે એટલા માટે જ પેરેન્ટિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. કારણ કે તમારી મમ્મીએ તમને આપ્યું, આપણે આપણા બાળકોને આપીએ છીએ, ને આપણા બાળકો એના બાળકોને આપે છે. એટલે આ જે વેલ્યુઝ બધી છે એ જનરેશન ટુ જનરેશન પાસ ઓન થતી હોય છે. સો પેરેન્ટિંગ ઇઝ રિયલી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ જમાનાની અભણ માઓ મને ખબર છે કે ગીતા અને ભાગવત એ બધાના અધ્યાયો દ્વારા એટલું બધું સરસ શિક્ષણ આપી ચૂક્યા છે.
એટલે હવેની જનરેશન માટે ક્યારેક આપણને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવી જાય, ક્યાંક થોડા જનરેશન ગેપ અને થોડા વિચારોના ગેપ ને ચાલુ થયું છે, પણ સ્ટીલ મને એવું લાગે કે યુ ટર્ન લેવાની જરૂર છે, કારણ કે જીવનમાં ખૂબ જ ભણતર લેવું એના કરતા આ જે રિયલ વેલ્યુઝ વાળું જે ભણતર કે જ્ઞાન છે વિચ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈ થિંક. બહુ જ સરસ દીપકભાઈ, તમે અમને સમજાવ્યું અને ટાઈમ ફ્રેમમાં પણ આટલું સરસ પીરસ્યું, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. I think it's an open forum for the question answer. જેને પણ question છે, I'm hoping Gujarati is understandable for everyone. I'm hoping that if anyone has any serious problem about languages, do let me know in my message chat and to say something. કોઈને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ચોક્કસ પૂછી શકીએ છીએ આપણે. પણ મજા આવી ગઈ દીપકભાઈ તમને સાંભળીને, અને મારે ખાસ કહેવું છે કે તમારા મધરનો આત્મા જ્યાં પણ હોય, અમારા સૌના એમના ચરણોમાં પ્રણામ છે અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના છે કે એમનો આત્મા જ્યાં પણ હોય ખૂબ ખૂબ સુખ શાંતિને પામે અને જલ્દીથી જલ્દી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે, એવી પ્રાર્થના. યસ દીપલ, unmute your, yes, you are unmuted. Unmute, yeah. Thank you so much, sir. તમે એટલું સરસ કહ્યું. તમે સ્ક્રીન રન કરતા હતા, પણ એવું કહેવાય કે મારું એટલું બધું ધ્યાન એમાં હતું કે હું સ્ક્રીનમાંથી બધી વસ્તુ 6 પોઈન્ટ લખ્યા, અને આજે મેં આ વસ્તુ એટલા માટે કરી કે આજે હું એક મધર છું અને મને એવું થયું કે ક્યાંક કદાચ હું નોર્મલ વાત કરું છું, પણ મારા છોકરાને મેં પર્ટિક્યુલર બેસાડીને ક્યારે આવું શિક્ષણ આપ્યું જ નથી જે 14 yearsનો છે. તો મને એવું લાગ્યું હું એવું નથી તમારા જો કદાચ બોલી શકું કે સમજાવી શકું, મને એવું થયું એટલીસ્ટ એક સેન્ટેન્સમાં થોડું એ સમજાવું કે વોટ ઇઝ ધ લાઈફ. I thought it's a very good thing. So I am thankful to you, sir, કે તમે આ જે શીખવાડ્યું ને, it's really મને એવું લાગે છે આમાંથી હું ઘણું બધું મારા છોકરાની લાઈફમાં કામ લાગશે. પહેલા તો હું શીખી, કદાચ ઇન કેસ મને આ રીતે વ્યક્ત કરતા નહોતું ફાવતું. મોરલ લાઈફના ભલે એ હોય, પણ તમે આ વસ્તુને જ્યારે તમે કોઈને સમજાવી શકો ને, then you get it's real. So thank you so much. અને મને એક હેલ્પ એક થોડીક જોઈએ છે સર. તમારી વાત પૂરી થાય પહેલા એક વાત કહું તમને કે મને આ બધી વાતો છે ને, એને ક્યારેય જાણે એમ પેલું એક શિક્ષક બેસીને વિદ્યાર્થીને શીખવાડે એવી કોઈ સિચ્યુએશનમાં આપ્યું નથી. જ્યારે સિચ્યુએશન એરાઇઝ થઈ ત્યારે એની રીતે એની વાત કરે, આપણી જોડે બેસે, પ્રેમથી વાત કરે, માથે હાથ ફેરવીને કોક વાર વાત કરે, કોક વાર છે તે ખોળામાં બેસાડીને પણ વાત કરી હોય, ક્યારેક મોટા થયા પછી સામે આંખ કાઢીને પણ મને વાત કરેલી છે. પણ એને ક્યારે એ રીતે એને શિક્ષણ આપવું છે માટે એને ક્યારે મને શિક્ષણ આપ્યું નથી, પણ એને યોગ્ય લાગ્યું કે આ વસ્તુમાં મારે ધ્યાન દોરવું જોઈએ. આ ધ્યાન દોરવાથી અને કંઈક મદદરૂપ થશે, કાં તો એને ફાયદો થશે, એ રીતની. કારણ કે એ વખતે મને નહોતું સમજાતું. એના ગયા પછી ખરેખર તકલીફ આપણી એ છે કે જ્યારે વ્યક્તિ હોય છે ને ત્યારે એને સમજવા બહુ અઘરા હોય છે. જ્યારે વ્યક્તિ નથી હોતી ને પછી તમે જ્યારે એને વાગણો છો ને, કે લખ્યા પછીનું જે વાંચન છે ને એ એના છે, એ જે મેં તમારી સામે મૂક્યું. એટલે તમે પણ જ્યારે તમારા દીકરા સાથે કંઈ પણ વાત કરો ને, તો તમે એને બેસાડીને શિક્ષણ ના આપો, એને જસ્ટ કહો કે ભાઈ આવી વાત છે, જો જરા તમને યોગ્ય લાગે તો. એમ રાઈટ સર. એટલે તક જોઈને ઘા મારવાનો, રાઈટ સર, જોઈને ઘા મારવાનો. એ પરિસ્થિતિ અરાઈઝ થાય એ ટાઈમે એને લગતું જે લેસન આપીએ ને તો એને મગજમાં ઉતરે. રાઈટ. સર, આ બધામાં એક થર્ડ લેસનમાં તમે રિસ્પોન્ડ એન્ડ ડુ નોટ રિએક્ટ કહ્યું, એમાં મને થોડી તમારી હેલ્પ જોઈએ છે, સલાહ. કે ઘણીવાર એવું બને કે તમે કોઈ આપણને રિસ્પોન્ડ કરે, રાઈટ, અને આપણે માનો કંટ્રોલ કરીએ છીએ આપણને, તો કદાચ ઇન કે સામેવાળી વ્યક્તિ એવું સમજે કે ઓકે, મતલબ હું એના એ બધી વસ્તુને માનું છું. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે કોઈ આપણને કે તું આ, આપણે ઘણીવાર રિસ્પોન્ડ નથી કરતા, તો એ લોકો એ રીતે લે છે કે મતલબ હું સ્વીકારું છું કે હું આવી છું, એટલા માટે હું ચૂપ છું, કારણ કે હું હારી ગઈ, મેં સ્વીકાર લીધું કે હા હું આવી છું. સો એ વધારે કરે છે. So what should I do in that time? I am little bit in એટલે રિએક્ટ અને રિસ્પોન્સ ની જે વાત છે ને, એટલે રિએક્ટ એટલે ઇમિડિયેટ કોઈ પણ વસ્તુને તમે સમજ્યા વિચાર્યા વગર તમારા મગજમાં આવ્યું અને ફટ દઈને તમે સામે થ્રો કર્યું, કાં તો તમે કોઈ એક્શન કર્યું, કાં તો એવા વર્ડ્સ વાપર્યા, કાં તો તમે કંઈ પણ જાતનું એ કર્યું, દેટ્સ અ રિએક્ટ, એટલે રિએક્શન તમારું આવ્યું. એટલે જ્યારે રિસ્પોન્ડ છે ને, તો એવું નથી કે તમે કંઈ ન બોલો. રિસ્પોન્ડનો અર્થ એમ છે કે તમે થોડો સમય લો, સમય લઈને એ વાતને સમજો
સામેવાળી વ્યક્તિને કેવી રીતે જવાબ આપવાથી એને તમારી પરિસ્થિતિ કાં તો તમારી મનોસ્થિતિ કાં તો તમારી કહેવાની જે આખી વાત છે કાં તો તમારી જે સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશનને તમે સારી રીતે એની સામે મૂકી શકો એ છે. એનો અર્થ એમ છે કે તમારે બોલવું નહીં કાં તો રિએક્ટ કરવું નહીં એવું નથી, પણ જ્યારે તમે કામલી કુલ્લી તમારા મગજની અંદર કંટ્રોલ સિચ્યુએશનની અંદર આવી જાઓ તારે યુ જસ્ટ પુટ ઇટ ટુગેધર કે ભાઈ જો યાર તું કહે છે પણ આ વાત બરાબર નથી. લાઈક ઘણી વાર એવું બને હસબન્ડ વાઈફની વચ્ચે એવું થતું હોય કે હસબન્ડ બહુ જ એગ્રેસિવ હોય અને એ વખતે વાઈફને કઈ કહી દે અને એ વાઈફ પછી એ વખતે રિસ્પોન્ડ ના કરે, પણ થોડો વખત પછી જ્યારે ચાના ટેબલ ઉપર બેઠા હોય ત્યારે એમ કે છોકરાઓની હાજરીમાં જો તમે આવી વાત ન કરો તો સારું લાગે. આ રિસ્પોન્ડ છે એ જે એને ગુસ્સો કર્યો એટલે કે એને એમ થયું કે છોકરાઓની હાજરીમાં આવી વાત ન થવી જોઈએ કાં તો તમે આવું બિહેવિયર કરો. એ વખતે પણ કદાચ સિચ્યુએશન બગડી શકે એવું નથી કે ના, એ વખતે પણ ના. ઘણા એવા લોકો હોય છે જલ્દી સમજતા નથી હોતા સિચ્યુએશન એ વખતે, તો પણ બી કામફુલ સમજાવવાનો. એટલે આપણી સ્ટેજ એવી હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને સામેવાળા માણસે ઉશ્કેરાય નહીં, એને સમજણ પડે એ રીતની નમ્રતા સાથેની વાત એને રિસ્પોન્ડ આપણે કર્યો કહેવાય એવું માનવું છે. કરેક્ટ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. દીપલ એ કેરેક્ટરિસ્ટિક નું એકચ્યુઅલી બહુ જ ડીપ મિનિંગ છે અને આઈ ટોટલી અગ્રી કે રિએક્ટ ન કરવું જોઈએ ને રિસ્પોન્ડ કરવું જોઈએ. એને થોડું શાંતિથી સમજી લેજો, તમને બહુ મજા આવશે ને વેરી યુઝફુલ ઇન લિવિંગ અ પીસફુલ લાઈફ. I'm telling you, it's a process. તમારે બહુ જ પ્રોસેસ. એબ્સોલ્યુટલી. કારણ કે તમારો સ્વભાવ છે એટલે તમે ફટ દઈને કંઈક કરી જ દો છો. જેમ કે તમને અહીંયા સહેજ મચ્છર કાઢે તો તમે કેવું આમ તમે કરી દો છો, બરાબર? ઇટ્સ અ રિએક્ટ. જ્યારે કંઈક કર્યું તમે કર્યું, તમે એને સ્થિત પ્રજ્ઞતાથી એ મચ્છરને કરડવા દો છો. પણ ધારો કે તમે એને ઉપર જુઓ કે અચ્છા ઠીક છે બેઠું છે, ઓકે જવા દો, અને મારે જીવદયામાં માનું છે, તમે આમ કરશો ધીમે રહીને તો એ મચ્છર ઉડી જશે. તમને લાગ્યું છે પછી તમે ધીમે ધીમે આમ કરો, પણ આમ કરશો તો તમે મચ્છરને મારી નાખો છો, બરાબર? પણ તમે જરા આમ ધીમે રહીને કરો છો તો પેલું મચ્છર ઉડી પણ જાય છે, તમને બળતરા થઈ છે, બળતરાને તમે ધીમે રહીને પંપાળો છો. આ જસ્ટ રિએક્ટ અને રિએક્શન વચ્ચેનો એક નાનો દાખલો. Absolutely fine. Yes. Any other question? Yes, બીજા કોઈને ક્વેશ્ચન છે? મિતાબેન? Kindly unmute yourself. Could we help her to unmute? Mitabin Shah? હેલો, હા ના એમને શૈલેષભાઈ દીપકભાઈ ઇન અ નટશેલ એટલું સરસ પેરેન્ટિંગની ટિપ્સ આપી અને સાચા અર્થમાં એમના મમ્મીને શ્રદ્ધાંજલિ મળી. આમાં જે એમને એક શ્લોક જે કહ્યો ને અગ્નિભ્યો ગ્રંથિ નષ્ટ્રે, મને બહુ જ ગમ્યો, તો મને જરાક એનું મળશે આખો શ્લોક? હા, હું તમને મોકલી આપીશ. લીનાબેનને મોકલીશ, આપને મોકલાવી દઈશ. હા, ચાલશે. હા, ખૂબ જ સરસ હતું. કદાચ તમે એટલે મનુસ્મૃતિનો શ્લોક છે, મનુસ્મૃતિ તમે ગૂગલ ઉપર ટાઈપ કરશો તો મનુસ્મૃતિમાંથી પણ આ શ્લોક તમને મળી જશે. છતાંય હું મોકલી આપીશ, મારા મમ્મીના હાથે લખેલો છે. હું પણ ભૂલી ગયો હતો, પણ હમણાં છે તે મને યાદ આવ્યું એટલે મેં એની નોટ વાંચતો અને મને મળ્યો. જે સ્ટેજીસ આપણે મેડિટેશનમાં કહીએ ને, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કોન્ટેમ્પ્લેશન, એટલે એ રીતે જ આ પણ બધું છે જે આ શ્લોકમાં છે ને બધું, એટલે ઘણું બધું કોરિલેટ થયું એમાં એમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુજરાતી કહેવતો કઈ, યસ, ગુજરાતી કહેવતો તમે કહીને કેટલું બધું કહી દીધું. એટલે તમે જુઓ ને, એ લોકોની આખી વાત છે ને નટસેલ આવી નાની એક કહેવતની અંદર આવી જતી હતી. અને ઘણી બધી બાવાના બે બગડ્યા, હજુ મને એવી યાદ આવે છે, બાવાના બે કઈ પણ આવી બધી ઘણી બધી વાતો છે કે જે એને મને બોલતી હોય, કહેવાતો આપણને કહેતી હોય આપણને, એટલે બધી વાત એની એ રીતની જ હોય. એટલે અમારા સસરાજી કહેતા હતા, હાથી ચલત હે અપને મદ મેં, કુતર ભૂકતે ભૂખને દે. ઘણી વાર યાદ કરીએ. એટલે આપણું એ સાહિત્ય હતું, એ સાહિત્ય હવે ધીમે ધીમે થોડું લુપ્ત પણ થતું જાય છે.
પણ એ એક તળપદી સાહિત્ય જેને કહેવાય ને, જેની લખાણ નથી પણ છે કરવું એમ, એ પણ બહુ માર્મિક હોય છે બધી વસ્તુઓ. ખૂબ જ સરસ. Thanks a lot. એની અધર ક્વેશ્ચન? એકચ્યુઅલી નવરાત્રીના કારણે બહુ જ ટાઈમલી આપણે શેડ્યુલ સેટ કર્યા કે આપણા સેશનના કારણે કોઈની નવરાત્રીમાં થોડી બી ખલેલ ના પડે. પણ yeah, of course, we have 5 more minutes. If anyone has any question, we can definitely take it. Yes, Induben, તમને કાંઈ પૂછવું છે? અનમ્યુટ થાજો. નલિનભાઈ, yes, Induben. ભાઈ હા, બોલો બેન. હા, મને મારા પપ્પા મમ્મી બહુ યાદ આવી ગયા. ખૂબ શિક્ષણ અમને આ રીતે જ આપેલું છે. એટલે મને તો શરૂઆતથી જ ઢીલી થતા ઠેર સુધી રડવું આવ્યું છે. મારા મમ્મી તો આવું જ શિક્ષણ આપેલું છે. મારા મમ્મીએ તો ખૂબ કોઠાડાયા હતા. ખૂબ સરસ રીતે અમને સમજાવીને કદી પણ સાપલી પણ અડાડી નથી, પણ એટલું સરસ શિક્ષણ આપીને અમને મોટા કર્યા છે. દીપકભાઈની મમ્મીને યાદ કરતા કરતા મારા મમ્મી અત્યાર સુધી ખૂબ યાદ આવ્યા છે મને. થેન્ક યુ બેન. ઇન્દુબેન મારા નણંદ છે, બોમ્બેમાં રહે છે. એક અનુબેને Yes, રેઝ કર્યો છે. અનુ, yes, અનુ. અનુ મેમ નું સ્પીકર ચાલુ નથી, અનમ્યુટ નથી પણ સ્પીકર બી ચાલુ નથી. સ્પીકર બી નથી દેખાતું. યા મેં જોયું. અનુ, તારી સાઈડ થી મેનેજ કરી શકાય એવું છે? માઇક જેવું આઇકોન આવે છે તારા સ્ક્રીન પર? એને હેલ્પ નહીં કરી શકાય, આઈ થિંક. ના, we can't hear or we can't. યા Okay. નથી મેનેજ થઈ શકતું આપણાથી. એનીવેઝ, એની અધર ક્વેશ્ચન? અનુ, ઇફ યુ આર ધેર, યુ કેન સેન્ડ મી અ મેસેજ. મને મેસેજ મોકલો તો હું પૂછી લઉં ઓન યોર બિહાફ. I think they left. He left, Or right? they I try to thought so. rejoin. Okay, he tried to rejoin. Let us wait for a minute. I can't see him actually. Anyways, ત્યાં સુધી બીજા કોઈને પ્રશ્ન છે? Someone, Pankajbhai is saying thank you so much. Yes, thank you so much. Geeta Ben, good to see you. After so long time. Yeah. Dhiren bhai, આપને કાઈ પૂછ્યું છે? One last question. Can I just make a comment, Leena Ben? I just want to Yes. make a little comment. Deepak bhai, the session was wonderful, beautiful. And my father always taught me, my parents, I should say, my mom and dad, always taught me that life siddhanti revu ne truthful revu to yourself and to others, so life will be always beautiful. And I think what you said was all very important, and it says recapped all my parents saying. Thank you very much. Yeah. Mother, parents are parents and mother is always a mother. મને એક ઇન્સિડન્ટ Yes. યાદ આવી છે, બહુ સરસ રીતે યાદ નથી ઇનફેક્ટ, પણ મને ખ્યાલ છે કે સૈનિકો સામસામા દેશના લડી રહ્યા હતા અને એમાં એક સૈનિકને કંઈક થાય છે ને એની માં કંઈક આવે છે અને બીજો ઓપોઝિટ પાર્ટીનો સૈનિક એની મધરને હેલ્પ કરે છે. ત્યારે બીજો છોકરો કહે છે, કરે આ તો ઓલો આપણો જે એનિમી છે એની મધર છે. તો કે નો, મધર ઇઝ ઓલવેઝ અ મધર. સો મધર ઇઝ Mother, રિયલી yes, ઓલવેઝ that's અ right. મધર. Absolutely correct. Yes. Absolutely Yes. correct. એટલે મને આનંદ એ વાતનો છે કે તમારા મમ્મીને તમે તો સરસ રીતે યાદ કર્યા, પણ આજે અમે બધાએ બી સરસ Kadai રીતે man, માણ્યા. yes, બધાએ yes, both માણ્યા the અને parents have. આઈ થિંક Yes. બધાએ Yes. પોતાના પેરેન્ટ્સને બી યાદ કર્યા અને એમના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ શ્રદ્ધાંજલિ પણ મળી. Thank you so much, Deepakbhai, from the bottom of my heart. Thank you, You Deepak bhai. really Thank taught us you. a very good lessons, and your mother taught you a very good lessons. So it was fantastic listening you.
with your consent, I would like to release my next flyer. I'll take just a minute. Thank you so much. 1 minute. હા, આ પેલું પડ્યું છે પહેલાનું આ વાપરવું છે કે પછી બીજું નવું લાયા છે? So our next flyer is Mehndi Art from Heart. અહીંયા journey of બોટલ Mehndi મોટી Wali. બોટલ છે ને એની બાજુમાં પડી છે લાગે છે એક Excuse પેકેટ me. છે ને. Chaya, okay. Okay, Mehndi Art from Heart, a journey of Mehndi Wali to Mehndi entrepreneur. निमिषा जी बात करेंगी, लाइफ में अगर जज्बा हो, पैशन हो, तो व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। मिस निमिषा पारेख एक सामान्य परिवार की लड़की, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस श्रेष्ठ वैल्यूज के साथ बचपन गुजारा। एक मेहंदी डिजाइन की वो 50 से 100 रुपया लेने वाले निमिषा जी आज रोज का 1 लाख रुपया कमाती है मेहंदी में से। एक वर्ल्ड वाइड सर्वे के अनुसार आज विश्व की श्रेष्ठ मेहंदी कोच का बिरुद उन्होंने पाया है। वर्ल्ड के 70 कंट्रीज के वो बड़े चहीते हैना डिजाइनर हैं। हम जानेंगे मेहंदी वाली से मेहंदी एंटरप्रेन्योर की कहानी, पूरी कहानी उनकी जुबानी। So it will be going to a real inspirational story in next session. So I would love to request you, all of you, please join with your friends and family. And one more thing I would like to say, कई बार कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये लिंक हम अलग ग्रुप में भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है। વિચારોનું દાન જે ગુજરાતીમાં કહેવાય એ સેવા મેં ફર્સ્ટ લોકડાઉન થી શરૂ કરી છે। આજે 69th એપિસોડ we are going to completing. તો આ વિચારોનું દાન છે, it's a kind of social service. So not only any particular session, all the sessions, all the links you can share with your all the friends and family. It's absolutely free, and I would be very happy કે જેટલા વધુ લોકો સુધી વાત જાય, જેટલા વધુ લોકો join થાય, so it's a great pleasure for me and for everybody. So never ever ask this question again. It's absolutely free for everyone. So thank you guys, thank you all the participants, and thank you Deepak bhai once again. Thank you so much. Thank you. Please take care, enjoy Navratri. See you all on next Saturday. Thank you so much. Thank you.